एक बार सीधे रुख करते मेरे सहयोगी पंकज कपाही साडे नाल जुड़ चुके ने इस पूरी खबर ते विधरी गलबात करन वास्ते। पंकज, गुरमीत राम रहीम दे नाल जुड़ी इस वेले दी सब तो वड्डी खबर आ रही है, की कुछ सब तो पहला जानकारी है तुहाडे कोल? देखो, राम रहीम इस वेले गुड़गांव के एक फार्म हाउस के मौजूद ने अपनी माताई के नाल। माताई के नां ते पैरोल जी है जी राम रहीम नूं 48 घंटिया के लिए मिली है। और इस वेले मेरे नाल भुपिंदर सिंह गोरा ने वो किस तरीके नाल देखते इस पैरोल नूं और किवें देखते हैं 48 घंटे की पैरोल किस तरीके दे नाल देख रहे हो? तुसीं पहलां ही विरोध जिहड़ा वा दर्ज कर रहे थे, कह रहे थे कि पैरोल जी है राम रहीम नूं मिल जानी है। देखो, ये जी मंशा साफ हो गई सी सरकारां दी, जिहड़ी बीजेपी की सरकार है। देखो, ये मैं अज तो नहीं बड़े चिर तो कह रहा भी इन्हूं परोल दी जाऊगी। परोल इस करके दी जाऊगी कि एक तो 2022 की इलैक्शन है वो मंदिर नज़र आ, एक ऐलाहाबाद के बाई इलैक्शन है हरियाणा के। अगली गल जी सबूत मटेन खातर तुसी की कह रहे हो कि 2022 की इलैक्शन कौन मदद करना चाह रहे हो? तुसी कौन कह रहे हो कि किस दे 2022 की इलैक्शन नाल किवें जोड़ के तुसी देख रहे हो? देखो, जिहड़ा बीजेपी जिहड़ी हैगी इहदी वोट बैंक है पंजाब दे विच, वो यूज करना चाहुंदी है ये तो वरत के। एक ऐलाहाबाद दे विच बाई इलैक्शन है अगली, क्योंकि 4 साल तुसीं देखो ना, टाइमिंग देखो किवें मिलाई है। हुण जदों ओहदा नामजद हो गया गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी दे विच 5 प्रेमी जिहड़े फड़ लए इहदे, ते हुण इन्हां नूं पता सी भी हुण राम रहीम तक SIT ने पहुँच करनी है। ओहदा ये जिहड़ा हैगा तैयार होया पिया पलंदा, ये सारे सबूत मटेन खातर राम रहीम ने, क्योंकि बेअदबी इहने कराई है क्लीयर है। तो बीजेपी का इत्थों मनशा क्लीयर होंदी है भी 4 साल देखो CBI कोल केस रहा, उन्होंने केस ही बंद करता सी। जो पता लग गया भी राम रहीम ने बेअदबी कराई, वो कहते कोई दोषी नहीं, उन्होंने केस ही बंद करता। लेकिन हरियाणे जो बीजेपी की सरकार बनी उस सरकार के अधीन ही राम रहीम नूं जिहड़ी जेल हुई सी, सज़ा हुई सी। तुसीं कह रहे हो कि पंजाब 2022 दी चोणां ने इसे आधार पर जिहड़ा वा और 48 घंटिया नाल फर्क की पेगा? देखो, 48 घंटिया दे विच पंकज जी जिन्ने ही सारी सैटिंग है उहदी, जिन्ने भी उहदे कोई सबूत है, साडे वर्गे जिहड़े बोल रहे उन्होंने धमकियां भी उन्होंने की करना है, ये सारी गल इत्थे बाहर ही हो सकती है ना। ये जेल दे विच तां ये गल्लां हो नहीं सकदी, ना वो बंदे मिल सकते हैं, ये सारा कुछ इत्थे ही है। फिर इहनूं 48 की अज है, अज 48 की दिखा के भी देखो जी 48 घंटे कुछ नहीं होया भी राम रहीम वापस आ गया। उस तो बाद इहनूं जिहड़ी हैगी परोल नूं वधाया जाऊगा, ਜਦੋਂ तक इलैक्शनां आउणीਆਂ उदों तक इहनूं पक्के तौर पर इन्होंने 2-3 महीनों खातर इहनूं बाहर लिआंदा जाना। ये सारी एक जिहड़ा ਉਹਦਾ सारा प्लेटफार्म तैयार कर रही है बीजेपी कर रही है। हुण देखो, बीजेपी की मंशा जो SIT ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਕਰਨ गई है सनारिया जेल च, मैं पटीशन पाई सी मानयोग हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ वाली पटीशन ਤੇ SIT मानयोग हाई कोर्ट ने कहा पुੱਛ-ਦੱਸ करो भी बेअदबी के संबंध च। जो पुੱਛ-ਦੱਸ ਕਰਨ गई ਉਹਨੂੰ ਬਾਰਗੇ ਉੱਥੋਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਐਜ ਏ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜਨ ਕਰਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਰਤਣਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਦੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਜਾਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਚਕੂਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਸੀ। लेकिन कहते पैरोल जी मिली क्योंकि माता की तबीयत खराब सी, इस करके जी पैरोल मिली। गुड़गांव के मैदानता हस्पताल च इलाज जोड़ा वै राम रहीम की माता का चल रहा वै और इस वजह करके पैरोल मिली हाल चाल जानने के लिए। देखो, पहला भी माता की करके एक दिन की पैरोल मिली सी, एक दिन तो बाद हुण 48 घंटे आ गए। हुण अगली बार नैक्सट आना देखो तुसीं 15 या महीना आना, उस तो बाद फिर महीनों के विच बदल जाना। ये सारा कुछ यही हो रहा, उन्हें फिर ज़्यादा टाइम बाहर ही रहा करना है। ये सारा कुछ बीजेपी आपदे उन्होंने बरतन की खातर कर रही है। पर यह जिहड़ा हैगा जिहड़ा दोषी है बलात्कारां दा, कतलां दा, नाल उहदे जिहड़ा हैगा साडी गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी दा, करोड़ां सिखां दीयां भावनां गुरु ग्रंथ साहिब नाल जुड़ियां होईयां। उस बंदे ने आपदे आप नूं गुरु मनण खातर भी मैनूं गुरु मनण, गुरु ग्रंथ साहिब दा एक किताब है, उस बंदे ने जिहड़ा ये सारियां बेअदबियां कराईयां सीगीआं जिथे जिथे भी होईयां। ते हुण उहनूं पता है, वेखो कल अरदास कराई बठिंडे दे विच, 2 ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਤਾ बीजेपी ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਇੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। तो इस चीज़ों को सारिया तुम जोड़ के देखो ना, RSS तो उन्हें बीजेपी का दोनों का नाम लैके अरदास की है, नाल राम रहीम का लैके की है गुरुद्वारा के साथ। वो तो उन्होंने बंदियां ते परचा भी दर्ज हो गया धार्मिक भावना भड़काउण का 295 का। इस करके ये आने वाले टाइम के विच ये सारा कुछ आदि, क्योंकि बीजेपी को पता भी साडे कोले हुण पंजाब दे विच कोई होर वोट बैंक नहीं रहा। उन्होंने पता भी कल्ला जिहड़ा हैगा भी साडे कोले ये डेरे की वोट रहेगी। तुहानूं लगदा है कि इस तरीके दे नाल अगर राम रहीम बाहर आ रहा है वोटां ते असर पेगा?
ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ 2022 ਚ ਵੋਟ ਪਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚਾਪਲਾਸੂ ਸੀ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਉੱਥੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਉੱਥੋਂ ਸੀ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਪਾਰੀ ਰੱਖਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥ੍ਰੈਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੀਸੀ ਕਰੀ ਸੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋੜ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਊਨਿੰਗ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਬਤ ਹੋਇਆ 63 ਨੰਬਰ FIR 'ਚ 117 ਤੇ 128 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ SIT ਨੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ 5 ਬੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ। ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕਾਬਲ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੋਟ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ, ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ 2000 ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ 1000 ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 3000 ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਦਿੱਤੇ ਇੰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਗਰਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕੋਈ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 6-6 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਗਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੜੀ ਜਾਏਗੀ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਉਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਗੱਦੀ ਦਾ ਰੋਲਾ ਤੇ ਹੈ, ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਵਰਸਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇੰਸਾ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਗਰੁੱਪ ਆ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੰਬਰ 1 ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਵਾਸਨਾ, ਕੋਈ 2 ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੌਥੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। 5 ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਧੂਆਂ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭਾਂਬੜ ਨਾ ਬਣ ਜੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਂ ਫੋਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੇਕੇ ਕਿੰਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲੈਪਟਾਪ ਹੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਲਖੀਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੀਐਮ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿੰਤਾਂ ਕੱਢ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ 1000 ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਦੀ ਜਿੱਦ ਪਕਾ ਕੇ 1000 ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰਨਗੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਲਾ ਐਂਡਰ ਉਧਰੋਂ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਨਾ SIT ਜਾ ਸਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕੀ ਪਰੋਲ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਸਲਤਨਤ ਕਿੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਉਹ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਗੁੜਗਾਉਂ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਬੰਗਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ 25 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, 5 ਦਿਨ ਡੇਰੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਦੁਬਈ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਬੰਬੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਕਦੀ ਗਏ ਹੋ? ਉਸੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਡੇਰੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਵਰ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਆਇਆ, ਆਹ ਆਇਆ।
ਇਹ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਸਾਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਹੀ ਇਸੇ ਖਾਤਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਬੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਬੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰ ਗੁੜਗਾਉਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕਜੁੱਟੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ? ਤਰਨਚੋਗ ਹੋਰੀ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੇਸ ਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਰ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਐਂ ਲੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜਿਆ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੇ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਆਇਆ ਇਹ ਆਉਣੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੁਪਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਔਨ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਨਿਓ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੰਨਿਓ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਥਾਂ, ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਥੇਰੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ 5 ਘੰਟੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, 48 ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਫਾਰਮ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ 5 ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਸਬੂਤ ਇਨਵੇਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ 48 ਘੰਟੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੌਣਾ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ? ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਰੱਖਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਿਪਾਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੇਤੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਦੋ ਰਾਏ? ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਿੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ। ਦਿੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਚੇ ਦਰਜਾ, ਵਿਪਾਸਨਾ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਰਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਘੰਟੇ 'ਚ ਫੜ ਲੈਣ। ਦੇਖੋ, ਮੌੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਖਾਤਰ 2 ਵਾਰੀ SIT ਗਈ ਹੈ, ਉਹ SIT ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤਾ। ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ SIT ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ SIT ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਕਿਹਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੁਲਾਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੀਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਾ ਪੂਰੇ ਆਹਤ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ,
ਦੇਖੋ ਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰੱਖੀ ਅਸਰ ਜਾਂ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਕੰਨਿਓ ਛੇਕਿਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗੀਏ ਵੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ, ਯਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦੋਂ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਨੇਰ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਫਾਇਦਾ ਲਏਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ? ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੋਤਾ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਆ। ਪੰਕਜ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, CBI ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੂਗਾ? ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਉਹੀ ਹੱਥ ਰਗੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਇੰਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਾਜੂਗੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰ ਸੀ ਸਭ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਏਗੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਉਸੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਗਿਆ ਵਾ ਜਿਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਡੀਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਇਸ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਹੋਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। तमाम गलबात करन वास्ते और इस वेले जाहिर जी गल है कि जिन्हां लोकां ने भी इस केस दे नाल जो लोग भी जुड़े हुए ने, जिन्हां ने भी अपनी गवाहियां भरियां ने, तां उन्हां नूं डर तां जाहिर जी गल है जरूर लगेगा, क्योंकि राम रहीम ते बहुत ज्यादा संगीन केसेस भी चले सी और इस नूं सजा भी सुनाई गई और हुण 48 घंटे वास्ते पैरोल ते बाहर आया है। इस करके जो लोग इस केस दे नाल जुड़े सी उन्हां दे विच दहशत दा भी माहौल जरूर है।